Ya, di pihak keluarga, alhamdulillah lah memaafkan kita bersama. Kemudian kalau ada tampi hutang dan berkejelasan, silakan menghubungi ahli waris. Baik, malam hari ini malam yang kedua kita bersedekah hati doa untuk beliau, mudah-mudahan dilapangkan juga beliau kubur beliau, diterangkan kubur beliau, diampuni dosa dan diterima pahala. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن صراط مستقيم تنزيل العزيز تنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون.
maupun padahal qaulu ala أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر قريب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فأنزلنا بالثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون لما جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي الذي خلق أخرج الأزواج كلها كلها مما مما تنبت تنبت الأرض الأرض من من أنفسهم أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لهم الليل الليل نسخ نسخ النهار ضياء والشمس تجري لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل القرون الفصل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل والنهار آية لهم أنا خلقناكم من وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا تهلكون إلا رحمة ربنا ومتاعا إلى إنا بنبلونهم ما بين أيديهم وما خلفهم لعلهم وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله إنا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقون ما ينظرون إلا إلى آية يوم ونفخ في الصور فإذا هم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أخذنا من ما هذا أن خلق إن كان إلا زجرا وإذا هم يوم لا تظلم يوم لا إن أصحاب الجنة وأزواجهم هم فيها مخضرون ألم أعهد هذا رسول ولقد أضلنا كثيرا هذه جهنم التي اليوم نختم على أفواههم وتقولنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لمسخناهم
يسرون وما ولو يعلنون نشاء أولم ير لجعلنا الإنسان أنا لجعلنا خلقناه على من مكانتهم نطفة أمشاج مبين إنا وضرب لنا مثلا ولا ونسي خلقه في قال من خلق ومن يحيي نعمره وليا ولا يرجع من يحييها الذي ومن أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أفلا يعقلون الذي وما جعل لكم من علمناه البحر الشعر نهرا وما تجري ينبغي له إن إلا ليس ذكر القرآن بل لينذر من من كان حيا يخاف ويحق لا وهو القول على أولم يروا الكافرين أنا أولم يروا أنا خلقنا لهم إذا مما أراد شيئا عملت أن يقول له أيدينا كن أنعاما فيكون فهم لها سبحان مالكون الذي بيده ملكوت جناها كل شيء لهم فيها وإليه روح ومنها صدق يأكلون الله لهم العظيم فيها منافع ومشارب لا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا هم جند ينصرون ولا يهزمهم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أولم يروا مبين الإنسان وضرب أنا لنا مثلا خلقناه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب قل لنا يحييها الذي أول أنشأها أول مرة نشأ بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي خلق أما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل إنما شيء أمره وإليه إذا ترجعون أراد شيئا صدق الله أن له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله صدق العظيم. الله العظيم أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله لا إلا الله إلا لا الله إله لا إلا إله الله إلا لا الله إله لا إلا إله الله إلا لا الله إله لا إله إلا الله إلا الله لا لا إله إلا إله الله إلا لا الله إله لا إلا الله إله لا إلا الله إله لا إلا إله الله إلا لا 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 الله إله لا إلا الله إله لا إلا الله إله لا إلا إله الله إلا لا الله إله لا إلا إله الله إلا لا الله لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا الله إلا الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا الله إلا الله لا لا إله إله إلا إلا الله 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 الله لا لا إله إله
illallah. La ilaha illallah. Illallah. La La ilaha 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 ilaha illallah. La La ilaha ilaha illallah. illallah. La La ilaha ilaha illallah. illallah. Baik, alhamdulillah. Minta kalinya untuk kalimu berdoa. Silakan ya. Doanya. Malizi. Silakan doanya. Untuk doa aku, mari sama-sama istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata ma'wahu. Allahumma silhu bil ma'i was salji wal barad kama tunaqqal tabi asab wal abyad min ad-danas. Allahumma ij'al qabrahu hufratan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Mujib ya Arhamar Rahimin warhamna ya Arhamar Rahimin birahmatikal wasi'ah. Allahumma birahmatika wa anta arhamur rahimin farhamhu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina mirfaqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana Amin ya Rahman, amin ya Ghaffar. Da'wahum fiha subhanakallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyaknya. Kita mintakan tersia kayaknya dan sesudahnya nanti disilakan saya yang mewakili nanti dari kawan-kawan almarhum dari angkatan 91 siapa satu untuk mewakili bagi Hanun nanti bagi kata sambutan. Silakannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, adik kerabat kita, orang terbaik di antara kita yang Allah mungkin dengan usia beliau yang baru 29 tahun, tapi Allah lebih rindu kepada beliau, Allah lebih sayang kepada beliau. Mudah-mudahan kepergian beliau ini sebagaimana kata Rasulullah, kafa bil mauti mu'tabara. Cukuplah kematian itu sebagai ibrah bagi kita yang masih mendengarnya. Uni-uni, udah dari kerabat yang berbahagia, beliau hendaknya kita coba kepada Allah katakan dia adalah orang terbaik di antara awak. Yang beliau lakukan itu sangat luar biasa sekali. Tanpa terasa banyak hal yang beliau lakukan. Baru awak terasa ketika beliau lah hilang, baru akan terasa ternyata terlalu banyak yang beliau sudah lakukan untuk kita. Untuk kampung, untuk anak-anak muda, untuk seluruh yang ada di kampung, yang beliau sendiri melakukan apapun untuk kemajuan kampung awak.
Jadi untuk itu kita doakan semoga amal ibadah yang beliau lakukan itu Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin. Dan Allah berikan beliau ampunan dari segala dosa-dosanya. Amin. Jelas yang bisa Wak lakukan cuma satu aja kini oleh Bapak Ibu berbahagia. Apa yang Wak bacakan tadi salah satunya kita doakan kepada Allah, wahai Allah, terima jugalah pahala untuk Henry sebagaimana awak dan dapat pahala melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mendoakan semoga beliau Allah tempatkan tempat yang mulia. Bapak Ibu dan hadirin berbahagia, beliau di sepanjang umurnya mungkin rasanya tidak terbalas ya oleh kita apa jasa-jasa yang telah beliau lakukan untuk kampung, untuk masyarakat yang ada di Okuniang, dengan keinginan beliau cuma satu ya, yaitu bagaimana kampung awakku menjadi kembali kepada nilai-nilai yang Allah berikan, yaitu nilai-nilai Al-Quranul Karim. Nyebenahi musaji ya, nyorangsang anak muda kamu musaji, nyoba ustaz-ustaz dari Bandung kemari ya. Alhamdulillah ya. Sedikit langkah-langkah beliau itulah nampak di kampung awak. Ada hal yang berubah di kampung awak. Nah itu yang beliau inginkan. Tapi belum selesai apa yang beliau sampai inginkan, ternyata Allah takdirkan, Allah panggil beliau. Nah itulah yang kemudian yang bisa Wak lakukan cuma satu, berdoa dan kemudian menginginkan ya Allah sampaikan jugalah kami bertemu dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Uni-uni udah kerabat yang berbahagia. Kalau seandainya ya jelas ya tidak ada gadiang, tidak ada rata ya tentu ya. Apapun ya yang beliau lakukan kemungkinan ya, ada yang Wak cari mungkin baik-baiknya ya, tapi ada mungkin salah, khilaf dan salah namanya manusia ya. Maka awak usahakanlah maafkan ya. Maafkan segala kesalahannya. Jangan sampai itu menghambat beliau ke surga Allah nanti. Lepaskan seluruhnya ya. Bahkan salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu bukan meminta maaf, tapi ternyata memberikan maaf. Wal afina anin nas, memberikan maaf kepadanya. Jadi lepaskanlah semuanya, apapun kesalahan-kesalahan, sehingga tidak ada yang kemudian menuntut beliau di akhirat kelak. Kita khawatir ya untuk kita sendiri sebenarnya, dan juga untuk Henry, jangan sampai nanti suatu saat ketika di akhirat kelak sudah kita pasti sudah masuk surga, ternyata ada yang menuntut awak, ada yang menuntut beliau. Nah, menuntut beliau itu yang kemudian sampai ya, kalau di akhirat tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali apa? Barter gitu. Barter pahala gitu. Yang nanti kata Rasulullah, orang-orang itu adalah orang-orang yang muflis gitu. Orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak gitu. Ketika ada yang menuntutnya, ternyata dituntut, yang menuntut itu kemudian meminta agar diberikan hak-haknya dia yang mungkin sudah terlakukan, yang belum dimaafkan di dunia ya. Sampai kepada tahap ya pahalanya diambil untuk orang yang menuntut. Masih juga kurang lagi, naudzubillah, maka dibarter dosanya dengan pahala. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum kita meninggal juga ya, marilah kita coba maafkan beliau ya, sehingga beliau dengan apa yang telah beliau lakukan dan kita tak rasakan, beliau itu adalah orang yang telah melakukan banyak hal di kampung. Jangan sampai karena kesalahan yang beliau lakukan pada kita tidak maafkan, nanti di akhirat itu akan dua-duanya kita akan merugi. Kemudian juga uni-uni udah yang berbahagia, ibrah bagi kita, bagi awak yang tinggal sebenarnya tentu awak yang lebih banyak mengambil hikmah ya. Kalau beliau sudah selesai, sudah berakhir hari kemarin itu, dan kemudian tinggal nanti bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi yang sangat penting di sini adalah kita. Yang jelas ya, masalah kehidupan kita ini satu saja, tujuan kita ini ya. Akhir dari tujuan kita itu cuma satu, yaitu mati gitu. Tapi
meskipun Allah katakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan dimatikan, tidak akan ada yang tahu. Tapi Allah minta apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Hadirin yang berbahagia, dua ayat ini kalau kita gabungkan maknanya adalah jangan sampai ada sedikit pun keinginan kita untuk melakukan keburukan. Karena ketika kita berniatkan keburukan itu, ternyata di saat itu kita dimatikan, maka mati kita dalam keburukan. Na'udzubillah ya. Yang sampai kita seperti itu. Maka semuanya kita berniat kebaikan-kebaikan saja. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan Rasulullah, ada orang beramal amal ahlus surga, sudah dekat sekali dengan surga. Bahkan di kanan di hadis itu, jarak dia dengan surga itu hanya 1 jengkal saja. Teramalkan oleh dia amal ahlu neraka. Masuk neraka lah dia. Na'udzubillah. Atau sebaliknya. Tapi yang jelas ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak punya keinginan untuk berniat yang buruk, maka insya Allah kita ingin, itulah yang diinginkan oleh Islam itu, istiqomah sampai Allah pisahkan kita dengan nyawa kita. Ketika tentara Abraha akan menyerang Ka'bah, kemudian Rasulullah bercerita kepada Aisyah. Ya. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, waktu Abraha akan menyerang Ka'bah itu, kan mereka juga membawa sekelompok masyarakat yang murni niatnya waktu naik haji dalam versi sebelum Islam ya. Tentu mereka juga punya niat yang baik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Semuanya Allah hancurkan, Allah bunuh, Allah matikan, dan kemudian Allah bangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nanti itu kerabat seluruhnya yang hadir, jangan hendaknya kita punya niat sedikit pun ya, untuk keburukan. Karena ketika kita berniat sedikit keburukan itu, kemudian Allah matikan saat itu, itulah namanya su'ul khatimah. Nah, apakah kita su'ul khatimah atau husnul khatimah? Sangat tergantung ya. Sangat tergantung kepada apa yang selama ini kita lakukan. Karena kata Rasulullah, seseorang ketika sakaratul maut itu melakukan apapun yang biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian. Ya, kalau kita sering berzikir, kalau kita sering mengingat Allah, kalau hati ini dan lisan ini basah dengan mengingat Allah SWT, maka di akhir kehidupan kita, insya Allah, Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya, kita akan terbiasa melakukan itu. Sehingga kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka wajib bagi dia surga. Lebih dari itu, hadirin berbahagia, ketika hati dan pikiran dan seluruh diri kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mungkin pahit dan sakitnya sakaratul maut itu mungkin kita kurang rasanya, dikurangi rasanya. Ketika Rasulullah meninggal, ini Rasulullah ya, Rasul meninggal, dan nampak berat bagi beliau. Fatimah mengatakan tuh, apakah ini sakit ya Rasulullah? Wahai anda, apa kata Rasulullah? Ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi setelah ini. Gitu. Dan kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Allah, kalau begini rasanya sakitnya sakaratul maut, wahai Allah, jangan timpakan rasa sakit ini kepada umatku ya Rasulullah. Meskipun itu mustahil. Tapi itu dimintakan oleh Rasulullah, kenapa? Saking beratnya. Nah, yang membuat dia agak ringan adalah ketika memang konsentrasi kita di saat akhir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, ketika memang kata Rasulullah itu orang akan melakukan apapun yang biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian. Maka kita biasakanlah untuk mengingat Allah, kita biasakanlah agar lisan ini basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir kehidupan kita ini memang Allah yang kita sebut. Allah yang ada di hati kita, Allah yang ada di pikiran kita, dan Allah yang ada di lidah kita. Sehingga ketika konsentrasi kita ke situ, rasa sakitnya itu akan berkurang. Hadirin berbahagia, para pendengar berbahagia, itu yang pertama yang perlu kita inikan. Jadi membiasakan diri ini agar nanti suatu saat benar-benar kita husnul khotimah. Dan tentu
dibarengi dengan doa yang sangat serius ya. Ya Allah, ya tutuplah hidup kami ini dengan husnul khatimah ya. Allah makhtim ya, ajalana bi husnil khatimah ya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, itu bahasa Arabnya ya Allah ya. Minta benar-benar serius mintanya kepada Allah, karena itu akhir daripada penentu kita nanti di akhirat kelak. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka ya. Itu penentunya, yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Dia sangat jelas kata Rasulullah ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, wajib bagi dia, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia masuk surga. Nah, jadi usaha kita untuk husnul khatimah. Yang kedua, para pendengar berbahagia, ada hadis Rasulullah SAW yang perlu kita juga pelajari dan tekankan ke hati kita ini. Nanti kata Rasulullah SAW, ada orang duduk di samping kanan Allah ala manabir min nur, di atas mimbar dari cahaya. Ada orang duduk di samping kanan Allah di atas mimbar dari cahaya. Yaghbituhum syuhada wan nabiyyun. Nabi dan para syuhada cemburu dengan orang ini. Nah, kita bisa bayangkan, hadirin berbahagia, pendengar berbahagia, Nabi saja cemburu dengan orang itu. Sampai para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Kalau kita jawab itu, mungkin ada orang mengatakan, apa istimewanya duduk di samping kanan Allah itu? Rasulullah menyuruh kita kalau minta surga, ini hadisnya hafal kita. Kalau minta surga, mintalah surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Fa innaha 'alal jannah fawqaha arsyullah, di atasnya ada rasa Allah, dan dari situ mata air ke sungai-sungai lain mengalir, ke surga-surga lain mengalir. Dan indahnya sangat indah sekali. Sangat indah sekali dibayangkan oleh Rasulullah itu di dalam hadisnya apa? Nanti ambil di akhirat kelak, kata Rasulullah, dan ini cerita tentang hari akhir. Allah menceritakan, Allah katakan kepada malaikat, ambil orang paling menderita hidupnya sepanjang dunia terkembang. Kita bisa bayangkan ya, semenjak Nabi Adam sampai ini orang ini paling menderita. Nah, kemudian masukkan dia sesaat ke surga Firdaus, kemudian angkat lagi. Kemudian tanya kepada dia, bagaimana penderitaanmu? Apa jawabannya? Kapan saya menderita? Kapan saya menderita? Artinya lupa dia kalau dia orang paling menderita di dunia. Padahal ya, dia orang paling menderita di dunia hanya sesaat di surga Firdaus. Kenapa? Saking indahnya surga Firdaus. Tapi kata Rasulullah, ada lagi yang lebih indah di surga Firdaus itu, bertemu dengan Allah SWT. Nah, kalau orang duduk samping kanan Allah, pasti bertemu dengan Allah. Nah, para pendengar yang berbahagia, hadirin berbahagia, kalau kita yakin itu paling indah, paling luar biasa, maka hendaknya kita punya tekad untuk itu. Di samping kita husnul khotimah, tentu kita cari. Kenapa itu? Nah, waktu itu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah yang duduk di samping kanan Allah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, humul mutahabbuna fi jalalillah. Orang itu adalah orang yang menyayangi manusia karena Allah. Ya, orang yang mutahab, saling berkasih sayang karena Allah di dunia, ya, di dunia ini. Nah, hadirin berbahagia, kita bisa bayangkan ini tempat paling indah, paling tinggi, ya, paling luar biasa di samping kanan Allah. Caranya mudah. Ya. Mari kita menyayangi saudara kita. Mari kita menyayangi siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, mulia itu sudah membuktikan dengan apa yang ada pada dia sayang orang kampungnya. Dia menyayangi orang kampungnya, apapun dia lakukan untuk orang kampungnya. Dia sayangi orang yang dekat dengan dia, salah satu orang kampungnya. Nah, mudah-mudahan kita katakan beliau salah seorang yang kemudian Allah tempatkan nanti di samping kanan Allah itu bersama kita. Ya. Kita berharap ya kitalah orang-orangnya. Kenapa? Kita menyayangi saudara kita yang ada di sekitar kita ini. Dan dengan kasih sayang karena Allah itulah kemudian Allah letakkan kita di situ. Jadi udah ini kerabat sadonyo, tadi kita sudah katakan kita bertekad untuk husnul khatimah. Lebih dari itu, kita bertekad juga untuk apa? Wa man kana yarju liqa rabbi, siapa yang berharap
bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, beramalah amal yang saleh. Nah, salah satu amal saleh itu menyayangi saudaranya, ya, mencintai saudaranya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersyirikatkan ibadah kepada Allah SWT. Jangan bersyirikat untuk beribadah kepada Allah SWT. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Nah, ada roja, ada harap, ada keinginan, ada obsesi ingin bertemu dengan Allah. Oh, ini obsesi ya. Nah, obsesi itu ada keinginan yang sangat kuat sekali ingin bertemu dengan Allah SWT. Maka salah satu jalannya Allah sudah Rasulullah sudah ajarkan apa? Mari kita mencintai saudara-saudara kita. Apapun yang kita lakukan, yang ada pada kita, mari kita berikan untuk saudara kita. Kenapa? Karena kita mencintai mereka karena Allah. Tidak ada karena yang lainnya. Tidak ada karena yang lainnya. Sehingga suatu saat memang kita berharap orang kampung kita ini saling berkasih sayang karena Allah SWT. Sehingga kita bersama-sama juga ya duduk di samping Allah SWT. Jalannya sudah jelas. Rasulullah ajarkan. Sehingga sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya? Rasa cinta kita ini kepada saudara-saudara kita yang ada di kehidupan kita. Nah, caranya sangat mudah itu memang ya, untuk rasa kasih sayang ini, uni-uni udah yang berbahagia hanya ada dalam Islam, ya, hanya dalam Islam. Mengikatkan hati karena Allah ini hanya ada dalam Islam. Di agama lain tidak ada. Karena ini jaminan Allah SWT. Surat Al-Anfal ayat 63 Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kalaulah engkau keluarkan semua harta dunia ini untuk menyatukan hati manusia, niscaya kamu tidak akan mampu menyatukannya. Walakinna Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukannya. Nah, kita lihat di sini, apapun ya, kecuali hanya Allah gitu. Nah, kalau itu berarti memang hanya ada dalam Islam ini. Itu sudah janji Allah ya. Hanya dalam Islam ini. Lebih dari itu Allah katakan sangat jelas sekali, innamal mu'minuna ikhwah. Sayangnya terjemahan Departemen Agama itu bahasanya sesungguhnya orang beriman bersaudara. Tidak terlalu menekan ya. Karena innama dalam bahasa Arab itu maknanya adatul hasr, alat pembatas. Nah, kalau alat pembatas bahasa Indonesianya hanya orang beriman yang bersaudara. Nah, nampak di sini dua ayat itu tadi, surat Al-Anfal ayat 63 dengan surat Al-Hujurat ayat 15 itu sangat jelas sekali bahwasanya memang keimanan inilah, keyakinan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, itulah yang membuat hati ini mampu mencintai saudara-saudara kita. Nah, dengan keimanan kuat inilah kemudian ya, semoga kita husnul khotimah, dan kemudian di akhir nanti kita ingin juga punya obsesi ingin bertemu bersama dengan Allah SWT, dengan Allah SWT bersama saudara-saudara kita yang kita cintai. Nah, hadirin berbahagia, bagaimana obsesi-obsesi ini harus ada kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga-keluarga kita yang ada. Ini yang harus kita coba untuk menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan saudara kita, ya, Henry secara mulia telah mengaplikasikan itu dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, semoga ini pelajaran bagi kita bahwasanya beliau telah melakukan itu, dan kita bersaksi kepada Allah, ya Allah, dan masing-masing kita mencoba mengatakan kepada Allah, ya Allah, beliau ini adalah orang terbaik, dan orang terbaik yang kami saksikan. Kami menyaksikan bahwa dia adalah orang terbaik di antara kami. Sehingga kesaksian kita ini, ya, dan juga ini kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu berbahagia, kalau seandainya kita yang dipanggil oleh Allah, katakanlah kepada Allah, kami bersaksi bahwasanya yang meninggal ini adalah almarhum, ini adalah orang yang baik. Kita kesaksian kita ini nanti juga menjadi timbangan yang berat untuk membuat beliau selamat dari api neraka dan menuju surganya. Kesaksian kita inilah yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai pemberatnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ya, sebagaimana kata Rasul tadi, kafa bil mauti mu'tabarah, semoga kematian ini benar-benar menjadi sebuah ibrah bagi kita, dan terlepas dari apapun penyebab kematian beliau ya. Beliau COVID ya, kemudian meninggal jam 10:30, langsung dikuburkan malam itu juga sampai jam 12:30. Sangat luar biasa sekali ya, karena memang kalau COVID memang seperti itu prosesinya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kemarin di kampung kita minta di masjid kita salat gaib, salat zuhur,
Jom saji di masjid kita Kuningan waktu itu jom kita minta zuhur salat salat gaib ya. Dan itu yang dilakukan juga oleh Rasulullah ketika Najasyi meninggal waktu itu. Ketika di Najasyi di Ethiopia sana meninggal, terdengar oleh Rasulullah dan Rasulullah melakukan salat gaib. Ya. Kenapa? Karena kebaikan yang telah beliau lakukan. Nah mudah-mudahan ibrah bagi kita semua yang masih hadir ini untuk bisa lebih ya, kita katakan tadi penekanannya adalah bagaimana kita sampai nanti husnul khotimah, istiqamah sampai husnul khotimah dan punya obsesi untuk bertemu dengan Allah SWT. Obsesi itulah yang kemudian kita berikan hari ini sedikit demi sedikit apapun yang ada pada kita. Semoga Allah saksikan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan ini. Semoga Allah mudahkan. Arinal haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, lihatkanlah yang benar itu benar hendaknya ya Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita mengikutinya. Salam dari anak pusaka orang Awah, Pak Munawar, anaknya Dr. Kebasaran. Beliau masih di rumah. Kami sedang rati demon. Pak Ilo dulu ya. Beliau sedang masih dalam rumah. Salam dari beliau. Ya. Demikian saja, banyak maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyata Bersama Limo. Masih yang lain sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan poin-poinnya bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah selamat dilantiknya tanggal 7 Maret nanti, mudah-mudahan lancar. Doa kami bersama. Amin. Tapi kayaknya diundur. Oh betul. Bacanya. Jadi Pak Gubernur telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri kalau harus siap-siap menyiapkan PLT untuk kabupaten kota. Karena akan disamakan pelantikannya se-Indonesia. Nah kalau sama pelantikan se-Indonesia, berarti selesai seluruh kasus dulu yang di MK. Nah, selesai itu bulan Maret, pertengahan Maret, mungkin awal pertengahan Maret kali. Iya. Alhamdulillah. Jalannya, kemudian lancarnya. Amin. Sesuai yang disampaikan tadi, silakan karena malamku hadir lo nya perwakilan kawan-kawan almarhum dari SMA 1 angkatan 91. Nah, silakan yang mewakili untuk memberikan kata-kata, silakan. Siapa kira? Mau kasihnya Datuk. Ya, silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami diizinkan ikut takziah untuk kawan kami almarhum Henry. Kami main bawanya sajanya Datuk. Nah, karena namanya kan Henry saja. Henry saja. Jadi kalau di angkatan 91 main bawanya enggak Henry itu saja. Oh. Itu ya, baru tahu lah tuh. Terus itu tanya Datuk Bahasa Balimo. Terima kasih waktu dengan kami. Nampal yang penting yang kami sampaikan di siko, biar ini aja tua anggun jo ini ada tua Bahasa Balimo, jo ibu-ibu sekalian. Kawan kami nan seorang ko yo memang istimewa. Ndak do gantinya mungkin lah. Sehinggonya kawan-kawan hadir baru malam ko taziah malam ko pun beragam maksudnya dari mama, adonan dari Pilubang, Malim Mangkuto, Doni dari Merak, Ben dari Bekasi, Rahma Fatihah dari Jambuaya, Era dari Tangerang, Julian dari Pekanbaru, Mulwati dari Jakarta, CH dari Duri, Waraing dari Pariaman, Meto dari Bogor, Fitrianti dari Kubang Putih ya. Ada tadi Yosef lah keluar dari Bandung. Nah, kami cuma sempat menolong mencari donor hari Minggu sampai hari Senin. Ya. Tapi Wendra lah mendapatkan 3 kantong. Cuman ya Tuhan Allah lebih sayang ke kawan kita. Ya. Itu sesudah tuh kalau kebaikan almarhum mungkin enggak cukup lo katu untuk disabian risiko yo. Ya. Karena seperti yang disampaikan dari Bahasa Balimo tadi, enggak hanya orang Jawa Kuningan yang dia bantu. Kami pun dia bantu. Ya.
alun korban-korban bencana. Hmm. Paling ndak bisa diam kalau ada orang yang susah. Iya. Nah, cobalah di kontaknya sebentar seringnya. Iya, iya. Nah, cuman capek diminta di Tuhan Allah, yuk kita relakan ya. Ya. Tuh, saya sudah tuh. Mungkin ada kawan yang kawan nambahkan, awak persilahkan. Ya, silakan. Meto, Hei. Seha, Nah, ibu-ibu. nah ibu-ibu, Dona, yang di Kebun Putih loh. Iya. Kalau kebutuhan saja aku luar biasa bana Pak Datu, sadu-sadu ibu-ibu. Ibana ndak bisa disabui cie-cie. Salamuko na banyak ju ngumpuan untuk kawan yang giko, langsung japrise beliau gitu kan. Nah, langsung transfer segiko ya cuk kayak gitu. Pak Datu sadonyo. Kini ko rasanya ibana kehilangan kami ko biasa bana. Dan mereka dan beliau lah yang menyatuan kami ko Aduh yang tibunya di Bogor, bafoto jo kawan. Labatamu jeko, tibo lo di Pekanbaru, labatamu jeko. Tibo lo di Madima. Saja itulah kami bisa mengumpul-ngumpul ko. Khususnya kami di kelas 17 ko gitu. Kami samu kelas 1 jo beliau, tapi beliau lah yang mengumpulkan kami sa kelas 1 ko lengkap gitu Ibana lengkap. Dan apa yang kami ko kelas 1 yo sanasib sa panangguangan kami di kelas 1 ko gitu. Di luar yang 91 gadangnya yang sampai ratih urangan. Kalau kami yang sampai 10 atau 39 ya King yo. Itu tuh yo bana labadun sana bana. Ko cie yang kayak gitu sadonya sakit. Sajalah beliaulah yang mau manuan kami. Ayolah kawan-kawan yang bisa wak support untuk kawan-kawan wakku gitu. Itu yang luar biasa bana yang tidak bisa terlupuan aja beliau ko. Ini tuh saya yang tambahan King. Ya, ada Denny Lanta Putih jaringannya mungkin. Baik. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Banyak maaf dari kami seronyo. Sama-sama. Walaupun kami sempat berkomunikasi via WA, sebagian pernah video call di hari Minggu, juga hari Sabtu, tapi tidak tega meminta maaf langsung ke beliau. Ya kami masih berharap beliau masih ada sampai hari itu lah. Ya. Jadi ke keluarga kami minta maaf. Sabalun awak serangkainya datuk nama ranggai sajanya datuk. Pak. Nama anak ibu saja. Nadir beliau no. Oh iyalah. Sampaikan juga maaf kami ke ibu. Sampaikan maaf kami ke ibu pada Pak. Jadi. Biar sampai dia itu saja mungkin. Kalau masih di rantau. Insyaallah. Oh iya Pak Datuk Sabalimo. Meto dan yang disampaikan enggak Meto? Ya. Kalau di Ambo nanti aja nyokonya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Kalau di pribadi Ambo memang agak kehilangan bana ya. 2 hari ko Ambo tidak bisa manga-manga, Ambo tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi Ambo coba dengan ikoko kawan-kawan bagi support tarui karena kami memang Tio lewat ke Bogor pasti singgah, pasti mampir. Dan beliau memang sahabat terbaik dan terhebat lah, yang tidak ada duanya bagi kami. Beliau yang persatukan seperti kata checking tadi, kehilangan gitu kesaduannya orang nan selo, nan samulia itu gitu. Jadi kami masih sampai terakhir tuh masih sempat japi, masih semangat kawan-kawan 17 seperti yang checking bilang. Yoinyo lah yang membuat kami kok bisa berkumpul melebihi dari sebenarnya dari kelas 1 angkatan 91 gitu dah. Ya. Tapi 17 aku lebih kuat lah gitu. Dan beliaulah orang yang membuat kami seperti ini. Jadi memang surga firdaus untuk kawan kami, untuk sahabat kami, untuk kami itu. Dan amin ya Allah. Lewat pertemuan malam kok kami minta maaf, permintaan maaf kami dan hanya itu yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang kesampaian lain, sehat. Orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Datuk sama Pak Datuk atau Basah ya, yang kami hormati. Di samping ambo sama keluarga besar di 17 sama Sendri, perkenalkan juga ambo sebenarnya dari ketik lah mulai kenal sama Henry ke Pak. Ambo keponakan dari Pak Medis Chan. Oh, Pak Medis Chan, jadi Pak Medis Chan adalah yang mengenalkan ambo jo Pak si Henry, dan kebetulan pula kami satu SMA. Jadi melalui perantaraan media ke Pak, mungkin ambo minta maaf selama pergaulan jo beliau. Ya. Mungkin waktu ambo SD, ambo lah mungkin lah kenal sama si Diko tuh, kenalah hubungan kekerabatan kekeluargaan gitu kan. Jadi bila muncul kenal beliau, di banyak kesalahan mungkin yang terjadi, ambo lewat perantaraan keluarga aku, ambo mohon maafnya sebesar-besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Halo, Stam Malin Mangkuto. Kan? Nggak ada leliang, CH. Beko berang orang kayak awak kawannya dah tua. Ada ndak suruh ngecek? sampaikanlah kenang-kenangan Dari Jo dulu. almarhum. Ya. Ada CH, Juliang. Cukup kali lah. Iyalah. Lah, ada leliang, CH, Ya. Ben, Amalin. Suara mama. Saya dulu ya. Kalau kali sabuyan bisa sampai pagi ya macam itu kok hanya tua. Karena betul. dia dah habis. Nah, Iyalah. lah terima kasih waktu nadagiang ke kami dan kami diizinkan bergabung takziah ko. Semoga membawa manfaat bagi almarhum dan kita saudonyo. Segitu dari kami nya tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan almarhum dari sama SMA, semoga tetap satu. Dan memang Abdi Saruman mah kenang-kenangan kesan selama beliau masih hidup. Beliau memang orangnya sangat tinggi empati, no, sangat tinggi kepedulian, no, itu. Dan ingin mencari orang susah, no, mencari orang susah gitu loh kalau saja aku. Kami kalau nama saja aku kini lo tahu. Jadi itu juga kampung. Kami kebetulan awak sebagai ketua Ikatan Pergaul Perantauan di Rantau, dan beliau komunikasi itu juga dalam kebetulan ke kampung, bisa dalam pendirian masjid dan segala macam di masjid Jawa, beliau juga aktif. Dan ya bagi cik kawan tadi, kami pun secara berkampung memang secara bersana pun sangat kehilangan benar gitu. Dan sari lo rasono aku namono mencari orang nan jan kasaruman dengan mirip-mirip beliau tu raso kasusah mencari gitu. Jadi mudah-mudahan serban doa kita bersama tadi dan pimpin lainnya bersama ibu, mudah-mudahan beliau ditampaikan di sisi Allah SWT dan yang amin ya rabbal. Jadi itu sudah dulu malam hari ini kau rati awak dan ketemu, dan insyaallah kita mengundang kesehatan kesempatan kita bersama balik di rati yang ketiga di terakhir malam besok, dan diharapkan pada kita bersama gambaran ya. Waktu. Biasa jam 8 mulai jam 8 juga mulai buka di Zoom ya. Jam 8 buka di Zoom. Baik, kami mau acara dan mudah-mudahan apa yang lah kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah SWT dan diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih banyak. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan almarhum, mudah-mudahan besok bisa lebih rami yo. Kami ko jo almarhum rumah kami badakek-dakean, kami badun sanak sadualahnya yang ada di siko ko kebetulan. Insyaallah Bu. Ajak kawan-kawan lain. Kalau Uni sih, kalau di SMA 1 main bau Uni ya, Uni angkatan 77 ah.
Balsep. Balak. Ya. Balak Sepen. sepen dia. Kami. Bala Ya. sepen kami Balak kau ni. sepen. Balak Juara sepen. Tarwi kalau reuni ndak nih? Oh itu heboh taruh itu dapat piala. Paling heboh. Angkatan Yang paling heboh. heboh. Iya itulah. Oke, terima kasih Linda. Ya. Yo, sama-sama. Terima kasih. Ya, Sama-sama. sama-sama Pak Ketua. Kalau Bisa Uni download angkatan kawan. 79. Ya. Oh, ini 79. 79. 79. Iya. Yuk. Sama Melinda kali Melinda. 79. Yuk, Era. Ya. Era. Yuk. Oh, iya, iya. Ya. Baru Oh, angkatan 79. Angkatan 79 sama Joyce Linda tuh. Iya, Era. Ini Jurusan Melinda. apa dulu, Era? Era 9. Nah, Oh, sekarang Jos. sekelas dia saja kok. Oh, iya, iya. Ah. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke. Saya di Danggun, dari rumah. Iya, iya, iya. Oh. Tanyaannya. Allah Danggun. Atu lah Uni saya lihat tadi backdrop itu tuh kok ada Henry dalam kurung apa kok saja atau apa kok gitu. Itu saja. Nah, itu nama khusus Saja. dari angkatan Asli kelas itu 1 kami lah, ya, Kak. 1 Yo, jadi di kelas 1 itu Patang tuh nih ada dua Henry gitu. Oh Henry iya. CH Cie, saja Cie. Oh. Yang Henry saja hadir Ah. kalinya. Jadi Ah, panggil oh, gitu CH ya. Cie si saja Cie. Oh iya iya iya, dek namo di kampung awak banyak samo-samo yo, jadi ya bersambung saja tambahan supaya bisa Tambah bagi agala. bagi agala Iya. ya. Yo terima kasih banyak yo lah Terima hadir. kasih banyak adik-adik. Ya, sama-sama nih. Nah, mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan bergabung bisa. kembali ya, ada Bisa kelambangan bersama waktu balik. ya. Insyaallah. Yo. Ya, ini lah tua, kami permisi dulu. Ya. Ya, assalamualaikum. Kami Assalamualaikum. Udah. Hakim, Niaji Nah, sehat. Jim, Nijun, assalamualaikum, Will. Depi, Depi Depi, Magod di sana Depi. Purwakarta nak nampak pi. Ya. Oke, Will, makasih Will. Will. Ya. Lah, Haji, Yuk, izin oke. yo. Assalamualaikum. Yo, izin, yo. Assalamualaikum. Oke.